हेलो एंड नमस्कार। इम्पल्स फॉर ओडिशा ओडिशार प्रगति ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 2023 ମେ ମାସ 24 ତାରିଖ ଆଜିର ଏହି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସାରା ଦେଶ ଅନେକ ବିକାଶ ଦେଖି ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତିରେ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଏକ जनजाति अछंती जोमाने एबे मध्य आय सीमा रेखा ठारू बहुत तले एवं एबे मध्य सेमानक पाखरे निजर मौलिक अधिकार को पहुंचाइबारे प्रशासन बहुत पछरे। मु कहूची सेही मानकर कथा जो मानक पई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निजर जीवन यात्रा रे संघर्ष करी सेही मानकु संविधानर एक स्वतंत्र अधिकार प्रदान करथिले। अनुसूचित जाति एवं जनजातिर लोक मानक पई आमर एक अभिनव प्रयास सेमानकर प्रगति एबे पर्यंत ओडिशार विकास क्षेत्र रे सेमाने केते विकसित करचंती तार एक नमूना आपणक पई आम चैनल माध्यम रे पहुंचाइबार यह एक छोटिया प्रयास। माटी रास्तार दुई पट जंगल सबुजिमा एक सुंदर शांत परिवेश मनरे बहुत उत्कंठा रही जानिबा पई वर्तमानर व्यस्तबहुल जीवनरू निजको अलग करी केमिति जंगल भितरे जीवन काटन बाटरे आसुथिबा बेले किछि जनक सह कथा होई आमे जानिबा को पाइलु एही जंगलर आखपाख गाँ रे रहउथिबा लोकमानक आराध्य देवी माँ कंकण देवी जंगल मध्यरे माँ स्थान पाइचंती एवं माँ को कृपारू बहुत किछि अविश्वसनीय घटना लुचि रही देखिकी आपण निश्चय अनुभव करें केते सुंदर परिस्थिति केते सुंदर बाह्य जगत एक जंगल भितरे गोटे गाँर दृश्य एक मन को रोमांचित करे। प्राय आम बर्तमान आसिले गोटे 5 किलोमीटर भितर को आसिले चतुर्पार्श्व पूरा जंगल रे परिपूर्ण एवं आहरी आगक आहरी जंगल अच्छी। तो चलतु देखा जंगल भितरे जो छोटिया गाँटी अच्छी जातीय राजपथ ठारू प्राय 8 किलोमीटर जंगल भितर को आसी आमे वर्तमान पहुँची जाइचु भंजनगर ब्लॉक अंतर्गत जिलुंडी पंचायत अधीनस्थ कालियाआंबा गाँव रे पहुँचु पहुँचु आम देखाला कालियाआंबा गाँ बासिंदा त्रिलोचन भाईଙ୍କ सह। चलतु तांकर एवं तांको गाँर हालचाल पचारि बुझिबा। ना कौन गाँव ना कौन ये भंजनगर ब्लॉक अंतर्गत आपन पंचायत जिलुंडी पंचायत गाँव लोक संख्या केते घर संख्या लोक मान रहा चलन सब कौ टाइप काम करती कौ टाइप देखुं जंगल एरिया कम से विशेष ना वो वर्ष को केबे वर्षा भी काम मिलूँ वर्ष सारा भी काम मिलूना बिल बाड़ी चाषबास बिल बाड़ी अच्छी अवश्य पानी सुविधा ना पानी सुविधा वर्षा हेल्ले तो धान खंड है ना तो बाकी पिला माने पढ़ापढ़ी कर पढ़ापढ़ी प्रशासन व्यवस्था एतटा किसी पहुँची पारे स्कूल तो उठी जाइला कया आसी पुणी स्कूल गोटे पिला मानकर प्राइमरी स्कूल व्यवस्था अच्छी माने प्राथमिक व्यवस्था अच्छी किंतु हाई स्कूल जो मैंने 10म 8म पढ़ते से मैंने कौटी जाती मलासपद एठू केते दूर हम सब जावास कर पढ़ापढ़ी से असुविधा रही असुविधा पूरा अच्छे आउ गमनागम बर्तमान एठू आम जहाँ आसिक देखिलु जहाँ पाखापाखि एनएच ठू आमर शालुआ पुलिस जो फरेस्ट ऑफिस अच्छे से गाँव पाखापाखि 8 किलोमीटर दूर रही जाए रोड भी अवश्य ठीक है नहीं पूरा ठीक है। हठात जदि किसी असुविधा है मेडिकल कार किसी असुविधा आम्बुलांस केबे डाकी जान
ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ? ଆସିଲେ ଆସି ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ଅଛି ଯଦି ଆମର ଏ ପାଖରେ ଗଲେ ତ ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ତ ଆମର ସିଆଡ଼ୁ ଦୂରରୁ ଯଦି ମଗାଇଲେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ କି? ହେଲେ ବି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲାନି ସେଠି ଶଙ୍ଖ ଯାଇଥିଲା, ସେଠି ରହିଗଲୁ, ତାପରେ ଏଠୁ ନେଲୁ। ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାର ଆଗ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସୋଲାର ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି କଣ୍ଡିସନ ବି କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ନଳକୂଅ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଅଛି। ପାଣି ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ଏଇଠି ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର ବିକାଶ କିଛିଟା ହେଇଛି ନା ଯେମିତି ଆଗେ ଥିଲା ସେମିତି କିଛିଟା ବିକାଶ ହେଇଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଏତିକି କାଦ ହାର ବର୍ଷ ଏପଟେ ଆମେ ହଳ ନେଲା ଆସିକି ଏଇଟା ବେଶୀ ଦହଲା ହାର ଏଇଟା କିଛି ହେଇଛି। ଲୋକମାନେ ବି ବିକାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ପଇସାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିବ, ଏଇଠି ସଦାବେଳେ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆୟ କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇଯାଏ। ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ମିଳିଥିଲା ସେ ସବୁ ବି ମିଳିଛି, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ସବୁ ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଆସିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆହୁରି କେତେ ଆସି ପ୍ରାୟ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଘର ଜିନିଷପତ୍ର କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି, କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟା ଅଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ବେଲୁଣ୍ଡି ଆମର ଭୋଜି ଯାହା ହେଲା ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଯାଇକରି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିରାନ ସାମାନ, ଲଗା ସାମାନ ଯାହା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ, ତାଙ୍କର ମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା କେଉଁ ସମାଜର? ବେଣାୟତ। ଇଏ କେତେ ପୁରୁଣା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଜନଜାତିର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବେ ନା ଆମର ଖାଲି ଏହି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସବୁ ଫୁଲବାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବେଣାୟତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ୟା। କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନିଜର ବୃତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ, ମାନେ କେଉଁ ଉପରେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ବୃତ୍ତି ବେଲେ କ'ଣ ନିଜର କିଛି ନହେଲେ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ କାମ କରନ୍ତି। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ। କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି? 62 ବର୍ଷ। ଏଠି ଜନ୍ମ, ଏଠି ନିଜ ଗାଁ? ଏଠି ନିଜ ଗାଁ? ନାଇଁ, ଆମର ସିଆଡ଼େ। ଏଠି ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ପଳେଇ ଆଇଲିଣି ମୁଁ ଏଠିକି ବହୁତ ଦିନ। ଶ୍ୱଶୁରର ଗାଁଟା 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଳେଇ ଆସିଲି। 35 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ପରିବାର ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଗାଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ତ ପଳେଇ ଆଇଲୁଣି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରହିଯାଇଛୁ ଆଉ। ଏଠି ଜମିବାଡ଼ି ଇଏ କରିକି ଅଛୁ ଆଉ। କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷବାସ କରନ୍ତି? ଚାଷବାସ। ଆଉ ଘରେ ପିଲା ଛୁଆ, ପୁଅ ଝିଅ? ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ଆମର, ରାମନ୍ତ ହେଲା।
ଦୁଇଟା ଝିଅ ପଳେଇନି ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ପୁଅ ଦୁଇଟା ହେଲେ ବାହା ହେଇଗଲେଣି। ହେଲେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଏକା ହେଇନି ଆଉ। ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧାଟା ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଦେଖୁନ ଘର ଦ୍ୱାର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ କେତେ 10, 8, 15 କିଲୋ। ହେଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ତ ସଦାବେଳେ ନେଖି ନେଉଥାଉଛି କିଏ ଆଉ କାହିଁ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ହେଲା ଆମ ଅଧିକାରଟା ଆମକୁ ମିଳିବାର ଅଛି। କାହିଁ ତାପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କଥା ହେବେ ନା ଯାଇକି କି ସରପଞ୍ଚକୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ମିଶିବେ ଭେଟ ହେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ଏଇ ଲେଖି ନେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ନେଉଛି ସଦାବେଳେ। ଆସିପାରୁନି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ କହିଲେ? ନାଇକ ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ଗାଁରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ନା ବାହାରେ କୋଉଠି କାମ କରନ୍ତି? ନା ହେଲେ ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଚାଷ କାମ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ହଁ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ୁନାହିଁ। ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସେଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହିଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ା ବଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିଲେ ମଳାସପଦର ଜିଲୁଣ୍ଡି ସେଠି ହାଇ ସ୍କୁଲ। ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ ପାଣି ପାଇଁ ଏକା ବଡ଼ ହଟ ଦେଖୁଛ ହେଇ ସେଇଟା ଯେଉଁ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଇ ଦେଇଛି ସେଟା ପାଣି ପାଉନି ପାଣି ପାଇଁ ବଡ଼ ଖରାଦିନ ହେଲେ ବଡ଼ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଟିକେ ପାଣି ଅଣ୍ଟି ଯାଉ ଆମର ସେ ପାଣି ନା ଖରାପ ହେଇଗଲା କେତେ କହିଲେ ଆଉ ବୋଲେ ଷ୍ଟୁବ୍ରେ ଇଏ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ଆଉ ସେ ମତେ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଯାଉଛି ଆମର ସେଠି ଯାଉଛି ହେଲେ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ନହେଲେ ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଏଠି ପାଖାପାଖି କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ ନା ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ନାହିଁ। ନା ଯଦି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କରିବେ ହଁ କେତେ ସମୟ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ? ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ହିଁ ଯାହା ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଭରସା କରି ରହିବେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଯାଉଛି ଏ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛି ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରୁଛୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଆଉ ଆସୁଛି କରେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଯିବା ଆସିବା। ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଗଛ ପଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଦିନଟା ଟିକେ ହବ ବୋଲି ଗାଁର ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ରାସ୍ତା ହଁ ନିହାତି କାହିଁକି ନା ନିହାତି ହଁ ଭଲ ଦେଖ ପାଖ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବାକି କ'ଣ? ରାସ୍ତାଟା ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଯାହାକୁ ଡାକିଲେ ଆସିବ ନା ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ଡାକିଲେ ଆସିବ କି କାହିଁ କରିବ ନା କାଦ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯିବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଟ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ଅଟ ବଡ଼ ଟିକେ ହେଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାଟା ପାଣି ଯଦି ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲେ ଅସୁବିଧା ଏବେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କାଦ ହେଇଯିବ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକିବା ଭଲ ବୋଲି ତ ରାସ୍ତା ଭଲ ସେ ଆସିବ ଆମେ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କାହାକୁ କହିନା ଆମେ ଆସ ସେ ସେଇଠି ଡାକିବା ଆସ ବୋଲି ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଗଲା ଆମେ କିଛି ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଏକା ବୋଲି ବେଶୀ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଏଟା ଜନ୍ମଭୂମି ଚାଷବାସ କରିବେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଘର ଦିମହଲା କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମନରେ ସେମିତି କିଛି କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିବା କଥା ନା ଯୁଗ କେତେ ବଢିଲାଣି ହେଲା ବଢିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠାରେ ରହିଲେଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ଗୋଟେ ମନରେ ରହିବା ହେଲା ଆପଣ ଯାହା ରହିପାରିବେ ଆମେ ନା, ରହିପାରିବୁ ଆଉ ସେମିତି କହିଲା ନାଇଁ ହେଲେ ବି ମଣିଷ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ରହିବା କଥା ନା କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିବା କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି କେବେ? ନାଇଁ ଭାବିନ ଆଉ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ ଏଠି କାରଣ ଆଜ୍ଞା ତମେ କହୁଛ 2 କୋଠା କରିବା କ'ଣ ଆଇସ୍ ତମ ନାଁ କ'ଣ? ବାବୁ ତମ ନାଁ? ତମ ନାଁ? ତମ ନାଁ? ହେଲେ ଏଠି ତମ ଗାଁ ଏଇଟା ତମ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ? ତମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ କ'ଣ? ତମ ବ୍ଲକର ନାଁ?
ତମମାନେ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ ସବୁ? ପଞ୍ଚମ। ତମେ କେତେ ପଢିଛ? ବାବୁ ତୃତୀୟ। ତମେ 3 ପଢିଛ? 1 ପଢିଛ। ହେଲେ ଏଠି ସ୍କୁଲ କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ହେଲେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ସବୁ? ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ ବାବୁ? ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଚାକିରି କରିବୁ? କ'ଣ ଚାକିରି କରିବୁ? ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିବୁ? ଝିଅ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଡକ୍ଟର ହବ? ଝିଅ ତମେ ଏଠି ତୀର ବସିଛ। ତମେ କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ ହେଲେ? ପୁଲିସ ହବ? ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଡାକ୍ତର ହବ? ସବୁ ପୋଲିସ ଡାକ୍ତର ଏକା ହବ, ଆଉ କିଛି କିଏ ହବନି? ତମେ କ'ଣ ହବ? ପଢିବ? ପାଠ ପଢିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ ହେଲା। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ କେମିତି ତମେ ଏବେ ଦେଖୁଛ? ଗାଁରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଯାଇଛ କେବେ? ଭଞ୍ଜନଗର ଦେଖିଛ? କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ହେଲେ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ହେଲେ ହବନି? କିଏ କରିବ? ତମମାନେ କରିପାରିବ? ତମମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପୋଲିସ ହେଲେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରିବ ଗାଁରେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, କରିବ ନା ବାବୁ? କରିବ ନା? ତମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିବ ନା? ଗାଁରେ ଆଗେ କରିବ, ବଡ଼ ଘର ଗୋଟେ କରିବ। ପୋଲିସ ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର କରିବ ହେଲା। ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ପାଠ ପଢୁଛ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। କାହିଁ ପାଠ ପଢୁଛେ ଆମେ? ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ନା? ହଁ ନା? ପଇସା କମେଇବା ବୋଲି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା? ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ବୋଲି ପାଠ କାହିଁ ପଢୁଛନ୍ତି ବାବୁ? ଚାକିରି କରିବୁ ବୋଲି ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା? ଆଉ ତ ଭଲ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରିବୁ, ବଡ଼ ଘର ଗୋଟେ କରିବୁ ନା କ'ଣ? କରିବ ତ ସମସ୍ତେ? ଠିକ ଅଛି। ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କାଳିଆମ୍ବା ଗାଁର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏହି ନିଃଶବ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ହୁଏତ ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, କାଳିଆମ୍ବା ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଭାବ ରହିଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ଗାଁ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ।